دمخوش تماشاوان چارپر مدیا هر سر ناوی مالباتا چارپر مدیا سلام و رزگرتن خو پیشکش و همی تماشاوان دکم از ویدارم پیش روزا ما گشو خوشتر به هرچند که دما ایروین کرد مد دمکی گلک دجوار داد بورنجی پیش روز هیوین خوشانه ایوار باش تماشاوان هزا ام هیویدارن ام بوارا خبر خوش هرچقاسی ایروروشا کردستانی خطر به جبو هیوین پیش روزه ام جی به هیوی بوارا باخفنی شف ایوار باش چارک گلی بشتارن ام دزانن که ایرو هست ما همی کردستانیان ام مرواتیان اکو هستی انسانتی پیرایه روشا هستیار کردستان به تایبت باشور روجاوای کردستان با مجوله ام کس بیجن روشا من خوشا نه راسته جبرکو ایشو علم و اوه ده سرانسر دیروکن 100-200 سال داشتر سر کردا کم نبیه که ایرو روشا که هری دجوار دا هم دجین که شش مهیب وردا هم زانن او هپیوینا یا جل هواتنا کل پاریس دست به کرشون دا که خانه بکی ترکیه جی بشتاره و هپیوینی بو و ول هواتنا شون دا او دانو سندنین که حسده و شامش بو چارسریا لشکری و روشدنین که دانو سندن دکرن قطبو جی دا هات قد کرن او قد کرن جی که ایکو بشتاره و جمیره بون که جه آلیه معمورین ترکیه با هات قد کرن و شش مهیفر دا امزانن که ایریشکی گلک دجوار لسر تاخن شیخ معشوق و اشرافیه لأوه دست بکر لحلبه او تاخن نشتاجین کردابون بگرانی دورا 500-600 هزار کرد لوان تاخان دجین بكتبوا عرب وبيكاتين دنيفا قال لك كرد جوا داري ماجر بون هناكي مجبوري جبيز بستانا أبدا شوني خوزبرين ليجي ماجر وا هنا لآلية جيشتن دورا قامشتي وكوباني وان دراج بجيبون هناكي جي زفرين هناكي جي العفريني بجيبون بيز بستانا هاني هم سرما و اوه هم زان ماجری چقاسا زحمت کوش بری و قال لك کشتی و برندان کردنه بصدان کرتین کردنه دست هزا شامه دا حتی شه دا که قدر آوان چاوایه چرا وشداد جین مرد کارت تحمیل بکرد چی اشکنجه و اوه دا در باست من نایسانه که جیو دور و روشوان جین نخوانیه که اوه ریشا به شکستنا حلبه با دست بکر روجاوای فراته و پشره او عشیرین که بره به حسدیرا که بوان را یکیتی کربون نابه حسده دانی بون هزا سوریا دموکراتیک دانی بون او هزا سوریا دموکراتیک اوان هزانا همی به شامه را لحف کرن کرتنه خوب خمان مخابن هرچند جار جارا لواتن یا جوینن کجبو لواتنا کردا چه بگونجی چه لهولره چه دهوکه و چه نیسانا سالا چوی قامشلی لحیانها یک رزیه که برای کو پیک نابا کردا دا پیک نهاد او چی جیه مخابنیه ما کردا پشتا خوب عربا واکردان لی یک رزی و یک دنگی کردا نکاربون آبا بکم اوجه عالیه کی دنه کارساته یعنی مرفه بید که هر نصیبته که دبش هزار نصیحت چتر دکاره مرفه بینه اوه یعنی او نصیبته ها نجی اگه یک عالیه وی مرفه بی بکه بلکه یک رزیا کرده جدر که به که ایرو لناوا ولاد لهر چا پرچین کردستانه و دربه ولاد لسرانسر جهانی جیه که کرد لینه کرد لسر پیانه بشب روش به روشا باش کردستان باشور روجاوا و مجول دارن لهر داری خونشاندان دکن لهر داری جوینات دکن لهر داری پیوندی به دولت کلین ابوانا داتینن
em dibînin. Mesela Seranserê Ewropa jî ev hevkariyê ku hene partî û rêxistinên Kurda rênêrîna wan çi be birav be hemî bi hev û dûra derketine çalakiya piştgirî û hevahangiya ew e. Rewşa Başûr Rojavayê Kurdistanê dikin. Lê mixabin bi sed hezaran binê wê evê dane. Yani binê wê tundûtûjî û birçîbûnî û bêelektrîk û bêav û bêxwarin dane. Herçend bareka ew barzanî alîkariyekî baş dikîjîne lê çiqasa alîkarî heye jî wextê nemimkûn e ku ew derd û elemê ku îro tê dane karibe baştî çareser bike herçend çekî alîkar be. û di ser da jî wextê elektrîk û sûtemenî û ew tune be serdajî bê berfa hanê bahoza ku niha hatî vê sermayek ku hatî ew êşê duqatir dike. Yani em dibînin televizyona û evê da û ciyê ku meriv têkilî datîne bi rastî êş û evekî pir zêde heye. Aliyê evê erêniya wî ku ev çar rojên ku agirbestekî hate danîn li Hewlêrê dîsa danûstandinekî Mazlûm Ebdî û Barak da çêbû. Serokê Herêma Kurdistanê di beşdarî civîna bi Mazlûm Ebdî ra çêbû. û Serok Barzanî li derva Wî li her derê dewletê dinyayê ciyê têkildar û ew ê bi her derê ra warê dîplomasî û ew ê da têkilî datîne hevdîtinan dike ji bo komkujiya jî evekî ew êrişên ser Herêma Kurdistanê bên rawestandin. Bandorekî baş dileyze lê em ê vîne ta van pêşa rojê pêşiya me da encamê wên xwanê bikin. Ew êrişkarî û komkujiyên ku metirsiya li ser Kurdistanê raweste. Aliyê dilê ku em zanin bi hezaran ev hene çekdarên Daişê hene girtîne. Divan êrişa da gelek jwana reviyan hinekî jwana hinekî dibêjin bi hezaran hinekî dibêjin bi sedan e. Lê ew milîtanên hov ê ku Kurda şerjê dikirin, zarokê Kurda şerjê dikirin, zarok û pîrekê Kurda revandin heyan wiha jî bêser û ber kirine di wan girtîgeha dane. û heyan wiha ji ber ku dewletên dunyayê van hovên xwe şûnda negirtin pirê wan jî bê mehkeme ne yani evekî wan jî çê nebiye û goya pişta xwe bi her teşêva girê didin ku wan heps û zindanan teslîmê evê bikin. Yani lênêrina Amerîkayê destpêkê ew dabû. Lê dîsa kesên ê Pentagonê warê askeriyê da xwaniye evê baweriye bi evê nanîn. Bi hêzên Şamê nanîn. Ji ber ku tê diyarkirin ew gelek kesên ku di hepsa dane merve û xizmê ê berpirsyarê evê ne jî berpirsyarê desthilatdariyê Şamê ne jî di navê da. û pirê wan jî gelekê wan ji Özbekistan û Çîn û Taçikistan û Türkmenistan û Tirkiye û Suûdiye û Misrê û hemî welatê evê ji welatên Ewropa her derî cihadîst li hev du civiyane. Îro tê îdiakirin nava orduya Şamê bi xwe da orduya ku dibêjin orduya Erebî a Şama Erebî tê îdiakirin dora 18,000 ji van çekdarên ku ji derve de hatine wê derê cihadîstin hemê wana hinekî berpirsyarê rasterast ê leşkeriyê ne hinekî di qadên gelek girîng ên Sûriyê da hatine bicîkirin di her kadî da di her warî da ku van cihadîsta tenê yek armancekî wan heye kuştin û talankirin bêhêviya ku karekî ji bo dîn dikin û ew ê dikin ku vana ti hovî tîkî pêşiya ew ê nakirin yani bi her avê dikin kuştin qetilkirin ew ê ji xwe ê ku li hemberê wanin wek ew ê dibînin wek kuştina wan xêr dibînin wek wezîfekî dînî dibînin bi wî warî hatine terbiyekirin û mixabin ku ne em bêjin mixabin jî ev ê ku êrişên Kurdistanê dikin jî wek Hemzat û çi ew ê lê dikin evana pirê wan jî bin bandora Tirkiye de rast ev ê dikin yani bê ku Tirkiye bandora wan li ser Şamê heye Ehmedî Şerara têkiliya wan û ev ê ev hêzên ku rast êrişê dikin evana
اما بيجا راس بن باندورا تركيا داني يعني تركي وان بله اذا تركيا وان خدي كريا تركيا برادا وان تركيا وان بيجي كريا اجبر كي همي بريار او خدا بالماندورا وينا جبو ويجي شوال تركيا تبيجن كل تمام هم ولاتي بن بس بيجين يعني نمرن بس زمان وشاند وكولتور وخو إدارة كرن وما فكين نتواتي وأبي بيوستاك كردارا لازم سوريا جوابه دوی چرچوه دا براستی روشکی گلک دجوار و او دا ام دجین yani emehe bijin wa diyar emeheji rewşe dijwar bijin jber ko em hiç bahsa xwe nakin tev bahsa dijminê xwe dikin ka gelo divê têkçûna Rojavayê Kurdistanê da çiqas sûcê Kurda heye ya jî çiqas sûcê hereketê Kurdan ku bi navê Kurda qaşo siyaset dikin li wê derê taybet li Rojavayê Kurdistanê eger em hinek bahsa wan nekin em ê nikaribin şîroveyê rast û encamên baş bistînin. Ji bo wî divê meriv navek lêdeyne ku li wê derê wate şoreşa qaşo navê danîbûn şoreş li Sûrî şoreşek li hemberê îktidara Esad'a dest pê kir. Kurd bi rastî sala ewil da Kurdê ku heya ku PKK midaxile nekiribû Kurd ser navê Kurd û Kurdistanê hereket û em bêjin bi awakî erênî gelek çalekiyên başî kütlevî çêkirin. Lê piştî ku bi alîkariya dewleta Tirkiye û bi tesîra Ocalan û Qandîlê ew der hêdî ji Kurdê Kurdistanî hat paqijkirin. Wê dema ku ciyê destê PYD YPG dabû qarşî ti Ereba nedibûn belaxwal Kurda xistin çend partiyê Kurda taybet Kurdên ku ne apocî bûn ji wir ajotin yani çend malbatê ku ez dizanim Stenbolê heye 10 sal berê digotin wela em ne ji ber Sûrî reviyane em ji ber PKK reviyane hebûn. Yani dixwazim çi bêjim divê çok têkçûnê da nekoz li hemberê dijminê xwe bigirîn û wan me xistin û wan me ajotin û wan me esas sûcê me bû me welatê wan zeft kiribû Reqa û nizanim dêre zor ma kura Kurdistanê ku heyanî heftîkî berê jî bi navê Hêzên Demokratîka Sûriye xistin destê xwe Hêzê Demokratîka Sûriye kîne? Hêzê Demokratîka Sûriye bi îdeolojiya Abdullah Öcalan ku li wir wek Tirkiye doza Kurdistanê têk bibe hate avakirin. Divê em vê derê eşkere bêjin. Yani heya em vê derê zelal nekin ki îro wate Kurd ketine rewşek xerab kîl wan da evê ku di nav Hesedê da herî Kurd Ereb 30,000 çekdarê wan hebûn ew êkol Kurda dixin îro êko her ciyê Hesedê Kurd têda xurtin gerîlayê wan pêşmergê wan li kwê derê ne tezgah û ewkê wan li kurin her derî zanin en zêde vêga ew hêzên nav Hesedê li Kurda dixin. Ji bo wî divê em ji bîr nekin. Yani îro têkçûnek têda hebe di siyaseta ku qaşo ser navê Kurda hatiye kirin û tu alaka wî Kurdara tune Kurdistaniyara tune ye û îro eşkere bûye ku ew hêzên ew siyasetvanên ku Kurda hanîne vî halî îro nexuyanin jî. Ka li kwê derê ne? Ka PKK li kure, ka Öcalan li kure, ka Dem li kure. Yani wetê dertên meydanê jî dîsa bi navê Öcalan, serokatiya Öcalan dertên nabêjin ku Öcalan wê derê hanî. Îro derket ew rapora Öcalanî ku di meha dehada sê parlamenterê meclîsa Tirkiyeyê ku ser navê komisyonê çûbûn rapora wan îro derket aynî tiştê li Tirkiye dixwaze aynî entegrasyon aynî yek dewlet yek al yek millet ji bo Sûr jî dixwaze û piştgirî dide fikrê li çawa dide fikrê MHP û Devlet Bahçeli'ye aynı tiş li wê derê jî diparêze. Yani îro hatiye wê noktê ku Kurd divê çi bikin? Yani divê em zêdetirîn çahat serê wan ji bo çahat serê wan gere çi bikirine em bersîva wan pirsa bitin yan nexwe em ê nikaribin pêşaroja Kurd û Kurdistaniya jî carek din ji bo ku bikeve xeteriyê nikaribin riya wan ronî bikin ya jî rê nîşanî Kurda bidin ya jî Kurd ji xwe re bizivirin ser xeta xwe Kurd û Kurdistanî.
جبوی پیوستی کی مزن چه هیه ایرو پیوستیا مزن هیه بوی که رزدار سروک مسعود برزانی براستی اف هفتی کیه جبو کرد خطریه مزنتر نبینن اف سه چار باجار و باجاروکن دست کردان روجاوای کردستانی او جیش دست واندرنه کردستانی بون پوچ نبه لهر داره دنیای ایرو به هر اوروپا و امریکا را اکو دیپلوماسیا کی گشت که حتی لیدر دینی را اون دزانن لإیتالیای به پاپا راجی آخفی جبو کو کرد مافی خوی مافی کردیتیه ته وندانکن او جبو کو قطعه که آلیه عربا و نبه مثلا وک شر کرد و عربا و پشتگیریات ترکا و هنکی دناجی کردستانی کردالوی داره قتل نکن دیپلوماسیا کی براستی باشت که او هر روز hemen به شرع راجی داخفه tabi yani şer'a ve xuyant ke ko hinek mecburi be jî hinek tawiz daye ji bo çareserkirina pirsa Kurda vana jî dibên nêj bîr kirin lê ê herî giring ew e ku sibê tê gotin sibê heya pênca agirbest biqede ji bo agirbest dirêj bibe ji bo Kurd li Sûriyeyê nên ser tundutûjiyekî û nê serpûçkirina mesela Kurd û Kurdistanê nê qatilkirin Kurd li wê derê divê agirbest were dirêjkirin ev jî dîsa heviya mezin dikeve ser Rêzdar Serok Mesûd Barzanî û Herêma Kurdistanê bi rastî Herêma Kurdistanê ne tenê wek siyaset ne tenê wek herêma hikûmeta herêm Kurdistanî hemî li Başûrê Kurdistanê bi her awayî serpiyane îro bawer dikim carek din xwepêşandareka mezin ji bo piştgiriya Kurdistana Sûrî çêbû ku serokê PKK Rêzdar Mustafa Özçelik jî beşdar bibû bi rastî carek din divê meriv bide nîşandan ku îro di mesela netewperestiyê de ya jî mesela netewiyê de ê ku piştgiriya mezin dikin Başûrê Kurdistanê ne tabi divê naberê de divê meriv mafê Kurdayê ê hemî cîhanê jî nexwe ku bi rastî li her derê Kurd li ser piyane û piştgiriya Rojava tê kirin lê divê ew Kurdê piştgiriya Rojava bikin vê mesela Öcalan û vê mesela PKK û rewşa wanî vî 15 salê dawî û heya îro bidin berçav li wê gorê organizasyoneka nû divê li Kurdistana Rojava çêbibe yani ev PYD û HSD û nizam çi ev tev werin rûxandin û hêzeka Kurdistanî bi navê Kurd û xwedî tenê li Kurdistanê derkevin li Kurd û Kurdistaniya derkevin heqlîbûna xwe bidin îspat kirin û siyaseta xwe duî warî da ku heya vêga siyaseta xelet dimeşandin dev jê berdin û wek rêberê siyasetê jî Rêzdar Mesûd Barzanî û ala Kurdistanê nîşan bidin ez bawer dikim di vî warî da eger ku di vê çerçeveyê de siyaseteka nû ava bikin ev tiştên ev van vê heftiya dawî ku hat serê Kurda bizivirînin ji xwe re ji bo ku dinya li wan xwedî derkeve heya niha divê heftiya dawî de herî zêde İsraîl û Amerîka tê rexnekirin ku îxanetê li Kurda kirin divê meriv divê meselê de ji bîr neke ku taybet divê coğrafyayê de o dinyayê tev da jî yani İsraîl û Amerîka piştgiriya kî nekin ew ser nakeve carek eger îro İsraîl û Amerîka ji bo berjewendiyê xwe hinek ji Kurda dûr ketibin jî dîsa pêşerojê de eger piştgiriya wan ne ji aliyê Amerîka û Brîtanya Fransa ve çê nebe ev mesela ev siyaseta Rêzdar Kek Mesûd Barzanî vê paşiyê hêdî dûr da jî berjewendiyê xwe nîşan de ku hêdî ji bo xwedî li Kurda derkevin demece wan îro do derdiketin divê ne ji bîr kirin ku Kurd bi serê xwe li wê derê dîsa nikarin tiştekî bi dest bixin lê ya herî rast ew e ku Kurd yekîtiya xwe ser xeta Kurd û Kurdistanî ava bikin piştgiriya Kurdên dinyayê tev bigirin xwe siyaseta Apo Öcalan û siyaseta PKK dûr bikin û bi wê manê lêstikên dewleta Tirkiye jî pûç bikin yani lêstikê dewleta Tirkiye tamam rasterast bi hikûmeta şerara piştgiriya wan bi her awayî eskerî siyasî dîplomasî dike
لیوانه سیاست داگرکرینه ای هری مهم اوه کو به دست کردا سیاست کردا پوشت که دوی معروف بال بکشینه سروی داری نهارفشا كردستان امزان يعني كرد نتن جيكون باجارن يا جدبرن كرد نشتجي برانينه نتن ويدري كرد نوا عربا بخدا جيتجين يعني الرقا جيتجين اشترى بيجم درازور جيتجين الشامي جيتجين دبردن جيتجين ایرو او هزن چکدار هسته او کوهنه زبرنا جیه کو پرانی نشجی کردن یعنی او باجارو که کرد لیدجین پرانی نه لوه داره نه هاتنا حیاوه داره آسیب بونه مانه لی کردن کو دنابا جیه عربا دا او کو عرب پرانی نشجی نه هنه کشوانا ماجر بون هاتن دبرن نشجی پرانی کرد وك كوبانية وك شنبيجم حسكة يا قامشة يا ديركة يا أبد وان دبرن كردستاني إيكونا وعربا دانا طب ما ترسل سرجيانا وان جاية وإيكو ماجر جيبونا جي وار تيرناك يعني كو بالصد حزار إنسان ماجر بون يعني أبكي عندكن وإيرو كوباني يعني نشتجي كوباني بخوش 150,000 جورترن اوانا در دوراوی بهمی واری هاتیا دور بشکرن نها هیوی و خباتو اب لسر ریه کی کوریدوره کی و کاربه سوتمنی یا خارن و بخارن بکی جوانا اوجی حودان کردا به تایبت هریما کردستانی و دوی دا براستی برز سروک کردستان مسعود بارزانی نابا پیوندی و تکریه که دیپلوماتیکی گلک دجوار دا دخبته و ایرو اثبات هات دیار کرن کو لحریما کردستان کو ایرو ناونده کیش بو کرده آوابیه گاوا ایشکی علمکی سرسر کرده دا تین گرانیاوی گرنگیاوی بهتر درد که بر روژه بی جبو ما کردام اوکی ایشو علم آکورت سر کردا ایرو باشور روژه و سبیل دوره کدنه ایش همه همی کردستانیانه به کل لینرینا که چیه باوریاوی که چیه دینیوی مذهبی چیه او ایشکی ما همی کردستانیانه و ام لهر داری که او هانجی reaksiyona ki netavi behempa diyar kir. Li derba Londr Kurd wek millet milletekî hevgirtî, milletekî bibîr û bawer, milletekî bihêviya pêşerojê di nava yek helwestî da cî girtin. Ev cî serbilindiyê, cî şanaziyê, ev refleksa neteweyetî a ku nava Kurda da ava bû. Lê mixabin ev refleks bi dema êş û elemê ve derdikeve ortê lazim e ku ev hesta neteweyetî li her perçekî Kurdistanê di rewşên xwezayî da her tim li piya be ku ev hest û helwest wextê jîndar be em Kurd dikarin pêşeroja xwe daha asantir, daha rehettir bînin ziman pêşeroja me daha zelaltir be. Em ê vîdarin evana hestên me Kurda, kurdayetiya me, bîr û baweriya me neteweyî bêtir geş bike. û îro em pêwîst e li her derê Kurdistanê li derva Londr ev xelkê me ku li vê perçeyên Kurdistanê bêviya alîkariye. Alîkariya dîplomasî, alîkariya ku daxwaz û ewkên serpiya sekandinê piştgiriya wan û alîkariya maddî jî pêwîst e. Em ê vîdarin ev hevkariyên partiyên Kurdistanî ku li derva welat dijin bi hevdûra xwedî helwest bin. Bi hevdûra ku em dibînin heya wiha be yek helwestî tev digerin ev bi helwestî bidome bi hevdûra bi welatên ku lêne daxwaza piştgiriya Kurda bikin û bi hevdûra xwenîşandan bikin, bi hevdûra reaksiyon nîşan bidin wê berhemdartir be. û van xwenîşandana da jî merivê vî dike çi li nava welat çi derve welat
خوانشاندان جی دناوا اصولکی کو نه دجبریتین جمرا چیکه نه کو دوستن مکم بکه او خوانشاندان او تکلداری لازم نبا وی خستنه کی و بریکو پک بکو دوستن ما پرتر بکه دجمنه ما رورشتر بکه دوی چرچوه دا او بکن نه کو زرار بکجا در طوره یا نحقیه کی یا جی به هوا کی اعتبار ما کرده بروخینه لازم خودی اعتبار خودی او به دوماندن اما بیدارن تابع لولات جی ام کاربن بیرو رای خول سر او کی هستن خوی نتاویل هر داری بلند بکن و ام پشتگیرن ام دل ایشن جوان هبالن خوی خلقی خوی ملت خوی خوشکوبرای خوی کو دبن و ظلم و زورداریه دانه دوی زوستان هانه دا و تنبونیه دا کو ماجر بونه لازم ربازه کی بهتر جوان بدیتن و براستی yani helwestên Herêma Kurdistanê bi taybet hem Serokê Birêz Kak Mesûd Barzanî be, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî be, Serok Wezîrê Kurdistanê Mesûd Barzanî be, Serokê Yekîtîn Niştimanî Kurdistan Bafıl Talebanî be, yani helwestekî niştimanî û bi dilşewatekî birêk û pêk li hemberê van bûyer û çalakiyan ew dikin. و جی کفخوشیه و اوجی او لواتنا کو و داویه له هولر پیکات خانه او دستلاتداری کردستانه و وقت دستلاتداری بمینه له حرم نشتنجی کردستانه افرین جدا تابی افرین نه دوره او کات جروجا و کاتیا ایرو له بگمان او جی دروجا و دایا و بالتبعی کرد نه پوش کرد یعنی نه حرم کردستان مساعده وید که و سروک برزانی فکری بود وقتی اگر این شکل جین نشته جین کردستان یلسر کرده وره کرن دواره چکداری داجی آماده مساعده ناکه این شکل ور و نه مساعده کرن یعنی جالی کرده و نمکنه به قبول کرن بتنبونه ما همیا بجی امیل هم بردر کبر یعنی پیر مزم پچوک her kesiyle hem berderken yani belki daha tiyak karı ki jevelatır tişteki koyan peda herın tüne onda bakın tüneye yani İro rasti yani İro rasti Kürt hatne ve nokta ko bir roja xireti yani eğer İro di Kürt lev xwedî dernek evin manal xwedî derketine êdî qetine yani rezdar kek Mesûd Barzanî bû çend cara dibêje heta dojî bawer kin bêje ku ew şertê ku dema me pêşmerge şiyan kobanê ew şert hebûne îro jî min ê pêşmerge şanda wê derê tabî rast e ew şert îro tune ne lê çareseriya li wê derê divê pêşkeşiya kek Mesûd Barzanî da be nê ji bîr kirin yanî di nav heftîkî da ê ku di cara berpirsyarê Amerîkayê Sûriye hanî ber piyê xwe hanî hewlêrê ew rola wî ne biçûk e divê em ji bîr nekin ya nexwewekî mezlûm Kobanî û ew kêbhaniya cîkînê hadê bira o calan û dem partî wan bînin yani divê bi her awayî meriv nav xeta Kurdistanî da kesên ku dîrokê da kes û hêz û malbat û partiyên ku dîroka Kurdistanê da xwedî Kurdistanê derketine divê meriv wan ji bîr neke îro ew dîsa xwedî Kurdistanê derdikevin eger ew xwedî Kurdistanê dernekevin tabii em yani em ji nêzvat şopînin lê em her awayê wî karî nizanin kek Mesûd Rezdar Mesûd Barzanî tiştek dijî got yani got ku eger ew der bizivire qatlîama Kurda ji alê Ereba ya piştgirê wan va em ê misade nekin ez ê di pêşiya pêşmergê xwe de herim Kurd û Kurdistaniya parêzim ew der mesela Kurd û Kurdistanê ji bo me rûmet e evane îşaretê başin carek din divê meriv bi pêşkeşiya Rezdar Mesûd Barzanî konferansek çêdibe Kurdên her çand perça ya jî Kurdên ku îro ji bo Rojavayê Kurdistanê ser piyane pêşkeşîkî ji wan re bike konferansek bike û Kurdên Sûriye jî têxa navê ji bo ku bi rastî yani ez dibim tînim fikrêm tê ser wê derê ez dibêm ez neneheqim yani eger ku 10 sal berê li Qamişloyê ewana em bêjin
ofîsên partiyên dervayê PKK da neşewtan ne ala rengîn neşewtan ne êriş nebirina ser nevrozan êkon dervayê PKK PYD da ew dikin wê îro Kurdistan ne divî halî da biye eger ku mutabaqata hewlêr û dihokê dema xwe da hata biketa jiyanê wê îro Kurdistana Rojava ne divî hal da eger ku ne dur yani ev 26 Nisanê konferansa Qamişloyê ku ji aliyê PYD û PKK hesedê ve biketa jiyanê îro wê ev derned vî halî da bûn. Yani belkî diçe û tê em bêjin axaftin tê ser wê derê lê divê meriv ez ne wê manê dibêjim ku ew der apocî ne û PYD ne divê meriv pişta piştgiriya gelê Rojava neke. Lê divê meriv ji bo ku Kurd carek din dubare xeletîkî wisa mezin nekin divê meriv van xeletiya bîne ziman. Divê meriv bizan be ciyê ku o calan û hevalê wî û fikrê wî li Kurdera Kurdistanê bin wê wê derê bixwara xerabî û zilm û zordestiya ser Kurda bîne. Yani mesela haftikî berê me axifî mesela Helebê û mehelê Helebê Kurda. Yani hanîn çi halî çima ew kirin. Esas ew der mehelê Kurda bûn diviya bu heya mümkün be divê gengeşiyê da divê qarambolê da Kurd wir werne parastin neko werne terore kirin û werne em bêjin wan bînin ser piya em dikarin her tiştî bikin ka hûn dikarin çi bikin hûn dikarin tiştekî jî bikin hûn dikarin ava sê çar bajara Kurdistanê hene hûn dikarin xwe jî parêzin wan jî parêzin demek ki divê meriv xeletiyê wan bîne ziman tabii ev ya nejbîr kirin yani nejbîr kirin ku siyaseta dagirkeriyê ser Kurda farz kirina wî ya jî ew kirina wî bêmane tabii dagirkerî her bûye awa ye lê gava firset ket destê Kurd û Kurdistaniya jî divê ew jî dileyê xwe de bikarbînin. Yani ê mihîm ew e divê meriv bal bikişîne ji bo Kurd di pêşerojê da li Rojavayê Kurdistanê carek din tiştek wan nejîn ji bo vî divê Kurd çi bikin. Ev pirs gelek mihîm e divê em mesela alîkariyê jî bi rastî îro di rojevê de ye ez ne bawerim Bakurê Kurdistanê Tirkiye dewleta Tirkiye bihêle ku bi awakê hêsan xelk ji bo piştgiriya wî madî manevî piştgirî bike lê meriv dikare bi kanala Wekfa Berzanî kampanyekî ava bike ka meriv dikare çi bike bi wan re bikeve têkilayê wek partî wek dezgah ya wekf ya wek dezgahê sivîl divê zûtirîn rojek meriv alîkarî bişîne Rojavayê Kurdistanê jî. Niha balê meriv bikişne ser tiştekî dinê niha li her derê dunyayê me got Kurd rabûne ser piya xwenîşandana dikin. Bes heyaciyekî jî ev xwenîşandan ji evet carna ji bin kontrolê jî derdikevin her kesekî ya ji her aliyekî grûbekî evekî radibe yani ji dilsoziya xwe ji ewa xwe carna çalakiyên cuda cuda jî çê dibin û her bajar li her derê çalakî her roj hene. Lê meriv hêvîdar e ku evan çalakiya di çerçevekî münasib û ew da bênkirinê ya di duwa balkêş e yani devletên dunyayê her yekê li gorî berjewendiyê xwe tevdigerin. Ne dostanî û ne jî dijminatî navbera devletên dunyayê da ev tune warê diplomasî û têkilî û evê da narnetewê da tune. Berjewendiyên devletê li ku derê be wiha tevdigerin. Ji bo wê jî em nedûye evê dane ki Kurd vê rewşa ku tê dane wek Amerîka û ew ê bikin hedef û dijayetî û ew ê bêtir bînin ziman. Kes li kesê îxanet nekiriye. Yani her yekê berjewendiyê xwe dike em Kurd jî lazim e li gorî berjewendiyê xwe tevbigerin, karibin dostên xwe pirtir bikin, dijminê xwe hindektir bikin û ew karesatê ku tên serê me tenê em nexin ostiyê xelkê carna kêmasî û xeletiyê me jî hene. Îro ne wê rojê ye ku em wan kêmasiya ya ku bînin ziman û münaqeşe û gengeşiya wê vekir. Lê em lazim e ji van karesata ders bigirin yekîtî û yekrêziya xwe xurt bikin ew aliyekî meseleya bingehîn e.
ev li Bakurê Kurdistanê jî ev dema pêvajoya ku heye xwaneye ku Tirkiye di her warî da dixwast çawa li Tirkiye bê ku tu mafekî tu heqekî bidin Kurda ya jî têkeve destê Kurda bêjin vay biratiya me vay hûn tamam em welatî ne û nayên kuştinê û dijîn têra we dike bes e em li ser wî hawayê wek aştiyekî evekî pêktînin ku binpûç û ev ye sergêjiyekî mezin e ev ya dixwastin li Sûriyê jî pêk bînin û bi warî tim maf û ew nekeve destê Kurda lê heya dawiyê herçend di polîtika xwe de heyaciyekî serkeftin lê bêguman nayên ew tiştê ku wan dixwastin niha ciyê ku Kurd dêne wê hinekî maf û ew ê ne li gorî dilê Kurda ve jî bi destê Kurda keve ew aliyekê lê aliyê dinê carna yani ew êş û elem û sergêjiya ku li Kurda çêdibe ji ew ê der hinkî tişt jî çê dikin ku Kurda wek ew ê li nisêbînê wek êrişê hudûd kirin ew ê kirin dilşewatî û ew wan tê kirin lê ew jî tabî tirka kir wekû hiccetekî pêlekî neteweperestiya Tirk jî geş bikin pêra mesela ala Kurd nizam ala Tirk daxistine û nizam çawa kirine ew jî kirin sebeb û hiccet ku pêlekî netewetiya nijadperest li Tirkiyê dest pê bibe ev ya wê çiqasî bandora xwe li Bakur bike em ê bikin ku bandorekî zêde xirab neke ew jî aliyekî dinê ya meseleye wextê me ew ê da tabî pirsgirêk li Rojhilatê Kurdistanê da jî germe yani ev ji bîst û heştê meha duwazda vir da serhildanekî bê ew yani gelek firrew ew ê li seranserê Îranê dest pê kiriye û her ku diçe tevû kuştin û talanê jî ew her didome ez bawer dikim dengê min çûye vîdyoya min çekirî Kekvaran ere cemî diyete yani Rojhilatê Kurdistanê ya jî İran tabii heftiya be heftikî berê deh roj berê pazde roj berê rojeva dinyayê tev dabû niha wa xuyane ku Amerîka û İsraîlê wê derê piçekî xwestin rawestînin tê gotin ku ya jî tê şopandin tê xuya ku Amerîka û İsraîl bixwazin rejimê têk bibin rejima mala bes ji bo wî alternatîfekî ku tam xelkê gelên Îranê dikaribin bipejirînin peyda nekirin çünkü zêdetirîn İsraîl û Amerîka li ser Kurê Şah disekînin Kurê Şah jî li Îranê hema yani ji Kurda û Belûciya û Farisa û Azeriya bigire herkes li hemberê wî Kurê Şah ne sada 95 tê gotin ku li hemberîn yani eger bîne jî wê alozîkî mezin li wê derê derkeve ji bo wî alternatîfê di dûa jî tê gotin ku ev mücahîdên gelin halkın mücahîdlerî ewana jî tam birêxistin nînin ya jî ewana tam em bêjin net kontrola Amerîka û İsraîl dane ya jî îktidar keve destê wan îhtimale ku carek din bi xebera Amerîka û İsraîl nekin vêga wê derê xuyaye piçek rawestandine lê nayê wê manê ku dev jê berdane belkî demekî herî nêzda carek din Amerîka û İsraîl li wê derê ji bo ku müdaxilekî mezintir bikin hazirîkî tê kirin wa tê gotin ku li wê derê di nav gel da jî ji bo piştgiriyê bi awakî nav sivîla da sivîla birêxistin bikin li hemberê îktidarê taybet jî muxalefeta nava Farisa da ya jî nav mala da jî muxalefetek çêkirine ji xwe re wan jî hêdî bixine hereketê ku bêyî ku eskerê Amerîka ya İsraîl ji aliyê bejayiyê ve bikeve navê bi alîkariya hewayê wê derê biroxînin ez bawer dikim ew vêga ji ber ku Sûriye ji aliyê me ve ji aliyê Rojhilata Navîn da rojava yekem da ye ew derpiçekî ew biye êdinê jî carek din ev çend roje mesela Filistîn û ketiye rojevê li Davosê dizanin
kombinevekê bû pêşkeşiya Donald Trump'ta ji Tirkiye jî Wezîrê Dervaya Tirkiye beşdarî wê derê dibe tê gotin ku wê derê sîstemek were avakirin serokê wî jî ev serokê Partiya İşçi Karkiran ya İngilistanê were bibe rêberê wî vêga piçek bal diçe ser wê derê lê divê em wek Kurd û Kurdistanî bara her kesî bikişînin Rojavayê Kurdistanê wezîfa me yekem ew e ku em Kurda ji vê dorpêçê ji vê zilmê ji vê neheqiyê xelas bikin ez hêvîdarim yanî vê carê we Kurd li wê derê piştî vê zilmê û neheqiyê tiştên baş bi dest bixin û bizivirin xeta Kurdistanî û taybet li Kurdistanê xwedî derkevin û bi navê Kurdistanê şehîd bibin jî bira bi navê Kurdistanê bibin heya niha li Rojavayê Kurdistanê kese de YPG ya jî PYD tir rojekî negotiye ev der Kurdistanê ya jî doza me doza Kurdistanê ye halbuki îro kuştina sebebê kuştina wan û dorpêça wan û ev zilm û neheqiya wan ji ber mesela ku Kurdin û mesela Kurdistanî ne divê carek din herkes li xwe bizivire û her Kurdên dinyayê piştgiriya wê derê bikin ji bo ku li wê derê Kurd bêxwedî nemînin herkes li ciyê xwe kîl Kurd be bira vekîl li Amerîka be Avrupa be diaspora be Tirkiye be Kurdistan be bi her awayî divê mafê Kurdayî rewayî ku bi heqe lê xwedî derkevin îro Kurd ji her derî ji her zamanî zaftir pêwîstiya wan bi piştgiriyê heye divê em hemî li wê derê bi vê mantalîtê piştgiriya doza Kurdistana Rojavayê Kurdistanê bikin û em bang bikin ku Kurdên wê derê jî bi xwe siyasetvedarê wan û pêşkêşê wan jî bizivirin xeta Kurdistanî yekîtiya Kurda ava bikin hem bi awayê siyasî hem bi awayê eskerî yekrêz bin eger ku mecbûr bimînin bi dewleta Şamêra jî ya jî îktidara Şamêra jî peywendiya deynin di ser vê çerçeva ku ne merkezî yanî ademî merkeziyê çîtî carek din biparêzin û statûyekî ji bo Kurdistanê Kurdan bixwazin ez bawer dikim rojê teng wê derbas bibin pêşe roja Kurda û Kurdistanê baştir e ez hergav dibêjim hêviya minî herî mezin li wê derê ye yanî naçe 2 sala li Rojavayê Kurdistanê wê statûkî bi dest bixin tabii bi hêviya ku di siyaseta xwe de rast bin yekgirtî bin yekrêz bin û siyaseta wan siyaseta Kurdistanî be Nas lê borîna xwe dixwazim ev kamera min çû ji ber înternetê bû ya ji ber cihaza me bû nizanim lê tiştekî xwezayî ye ku îro li başûr Rojavayê Kurdistanê Kurd bi piçûk û mezin ve bi hemî aliyê xwe ve bi hemî partî û rêxistinê xwe ve bê ku lê nêrînê wan çi be birabe yekîtî û yekrêziyekî gelek birêk û pêk hatiye hemî bi yek dilê wan bi hevû dûra lê dixe hestê wan bi hevû dûra ye û ev em bixwazin nexwazin dijmin çi qasa dijwar dibe bira bibe wê nikar be vê yekrêziya ku îro pêk hatiye ji nava Kurda rake milletê Kurd li ser piyaye milletê Kurd bi hêviye milletê Kurd tev û hemî êş û elemê xwe ve pêşeroja wî vekiriye pêşeroja wî nayê girtin di wî warî da em hemî bîr û bawerin û vê yekîtî û yekrêziya xwe piştî vê kareseta hane jî em ê bidomînin û her tim pêşeroja me wê vekirî be û heya heftekî dinê hemî bi xêr û xweşî bimînin em hêvîdarin vê hefteya pêş nava vê hefteyê da gelek bûyer û kiryarên xeberên wê xweştir derkevin pêş vara we baş bi xêr û xweşî bimînin ez jî carek din bîra we bixim ku bi rastî tiştê xweş ew e ku milyetperwerî netewperwerî nav Kurda de geşt be ev biratiya gela û biratiya ummetê îflas kiriye ev jî îşaret e ku ji bo Kurd û Kurdistanê pêşeroj Kurd mafê xwe û statûyê xwe bi dest bixin carek din êvar baş gelek memnûn ji bo ku we me temaşe kirin bi xêr û xweşî bimînin